Al-Fatihah. Ya Syafi'a khalqi salatu wassalam alaika nurul khalqi diyalana wa aslahu وروحه أدركني فقد ظلمت أبدا وربيني وليس لي يا سيدي سواك فإن ترد داو كنت صنها لك يا سيدي يا رسول الله يا سيدي يا رسول الله يا سيدي يا رسول الله يا أيها الغوث السلام مولاي عليك ربي بنيلائه وانظر إلي يا سيدي إن نظراتي مسئلة للحضرات عاليات الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikaf sunnatan lillahi ta'ala. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar.
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الفاتحة 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 اللهم يا واحد يا أحد يا واجد يا جواد صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا في كل لمحة ونفس بعدد معلومات الله وبيوته وأمده اللهم يا واحد يا أحد يا واجد يا جواد صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا في كل لمحة ونفس بعدد معلومات الله وبيوته وأمده اللهم يا واحد يا أحد يا واجد يا جواد صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا في كل لمحة ونفس بعدد معلومات الله وبيوته وأمده اللهم كما أنت أهله صلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا وشفيئنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم كما هو أهله نسألك اللهم بحقه أن تورقنا في لجة بارك حتى لا نرى ولا نسمع ولا نجد ولا نحس ولا نتحرك ولا نسكن إلا بها وترزقنا تمام مغفرتك يا الله وتمام نعمتك يا الله وتمام معرفتك يا الله وتمام محبتك يا الله وتمام رضوانك يا الله وصلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عدد ما أحاط به علمك وأحصاه كتابك برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين يا شفيع الخلق عليك نور وأصله رغواتك وقل ظلمت وليس لي يا سيدي سواك وإن ترد كنت شخصا يا شفيع الخلق عليك نور الخلق وأصله رغواتك وقل ظلمت وليس لي يا سيدي فإن ترد كنت شخصا يا شفيع الخلق عليك نور وأصله وقد ظلمت وليس لي يا سيدي فإن ترد كنت شخصا
يا سيدي يا رسول الله يا سيدي 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 يا أيها الغوث السلام عليك رب وانظر إلي سيدي موسلتي يا أيها الغوث عليك رب وانظر إلي موسلتي يا أيها الغوث عليك رب وانظر إلي سيدي بنظرة موسلة يا شفيع الخلق يا حبيب الله صلاة عليك ما ضلت خذ بيدي يا سيدي يا شفيع الخلق يا صلاة عليك ما ضلت ما ضلت خذ بيدي يا شفيع الخلق يا حبيب الله صلاة عليك ضلت خذ بيدي يا سيدي 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 يا ربنا اللهم صل على محمد الشفيع والآل واجعل الأنام مسلمين في الواحدية لرب يا ربنا اغفر يسر قرب ألف يا ربنا اللهم صل على محمد الشفيع والآل واجعل الأنام مسلمين في الواحدية لرب الله يا ربنا اغفر يسر واهدنا قرب يا ربنا اللهم صل سلم على محمد والآل واجعل الأنام مسعين بالواحدية يا ربنا اغفر يسر واهدنا قرب ألف اللهم بارك فيما خلقت وفي هذه اللهم بارك فيما خلقنا وفي هذه المجاهدة يا الله اللهم بارك فيما خلقت وفي هذه المجاهدة اللهم بارك فيما خلقت وفي هذه المجاهدة اللهم بارك فيما خلقت وفي هذه المجاهدة يا اللهم بارك فيما خلقت وفي هذه المجاهدة يا
Allahumma barik fima khalaqta wa fi hadhil mujahadah ya Allah. Istiraq. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihaqqi wa bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati ghawthi hadha zaman wa awanihi wa sairi awliyaika ya Allah ya Allah radiyallahu ta'ala. Allahumma bihaqqis wa bijahi sayyidina Muhammadin wa bi barakati ghawthi hadha zaman wa awanihi wa sairi awliyaika ya Allah ya Allah ya Allah radiyallahu ta'ala anhu. Allahumma bihaqqi ismikal azam wa bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati ghawthi hadha zaman wa awanihi wa sairi awliyaika ya Allah ya Allah radiyallahu ta'ala. Balligh jami'al alamin dan hada waj'al balligh jami'al balligh jami'al alamin dan hada waj'al fa innaka ala kulli syai'in qadir bil ijabati jadir fa innaka ala kulli syai'in qadir bil ijabati jadir fa innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir fafirru ila Allah fafirru ila Allah fafirru ila Allah fafirru ila Allah wa qul ja'al haqq wa zaqal innal batila kana wa qul ja'al haqq wa zaqal batil innal batila kana wa qul ja'al haqq wa zaqal innal batila kana zahuqa. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Fa arbabul jadbi mongko utawi pira-pira wong kang anduweni jazab iku yakshifu buka sapa Allah lahum maring arbabul jadbi awalan ing dalem kawitane an kamali dzatihi saking sampurnane zate Allah ay an zatihi tegese saking zate Allah al kamilati kang sampurno fayudrikunahu mongko padha nemu sapa arbabul jazbi ing Allah yanan haling edeng idroka zaukin kelawan panemu pangrasa summa yarudduhum nuli balekake sapa Allah ing arbabul jazbi
ila syuhudi sifatihi maring ningali piro-piro sifate Allah bi ayyu syahidu gambare yen to ningali sapa arbabul jazbi irtibataha ing hubungane sifatihi bidzati kelawan zat thumma yurji'uhum nulim balekake sapa Allah ing arbabul jazbi ila ta'alluqi maring hubungan bi asma'ihi kelawan piro-piro asmane Allah bi ayyu syahidu gambar yen to ningali sapa arbabul jazbi ta'alluqoha ing hubungane asma'ihi bil athari kelawan piro-piro makhluk thumma yarudduhum nulim balekake sapa Allah ing arbabul jazbi ila syuhudi atharihi maring ningali piro-piro makhluke Allah ay suduriha tegese metune athar anil asma'i saking piro-piro asma fa awwalu ma mongko utawi kawitane barang zuharo kang katon lahum kedue arbabul jazbi iku hakikatu dzati hakikate zat al muqaddasati kang den suciake summa ruddu mongko nuli den balekake sapa arbabul jazbi minha sangking hakikatu zat ila musyahadati sifati maring ningali piro-piro sifat summa ruji'u nuli den balekake sapa arbabul jazbi ila ta'alluqi maring hubungan bil asma'i kelawan piro-piro asma summa unzilu mongko nuli den turunake sapa arbabul jazbi ila syuhudil athari maring ningali piro-piro makhluk wahum utawi arbabul jazbi iku alladzina wong akeh yakuluna kang padha ngucap sapa alladzina ma ra'aina syai'an ing ucapan ma ra'aina syai'an ma ra'aina ora weruh sapa kita syai'an ing suwiji-wiji illa ra'aina kejaba wis weruh sapa kita Allah ing Allah qablahu ing dalem sadurunge syai' wassalikuna wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa arbabul jazbi yakshifu lahum an kamali dzatihi thumma yaruddu ila syuhudi sifatihi thumma yarji'u ila ta'alluqi bil asma'i thumma yarudduhum ila syuhudil athari. Di kawitan wong jazab, kalau wong saleh kemarin itu masih di alam kajian angan-angan, belum alam lauk, dikenalkan asma, bahkan zikir bil asma. Ini saudara-saudara rekoh, Allah, 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 ya Latif, ya Latif, ya Qahar, ya Jabbar, asma. Nah, asma itu muncul dari sifat, karena sifat Allah punya sifat welas, maka dikei sifat asma latifun. Nah, itu jadi di sini nih asma tadi karena munculnya sifat yang ada. Tunggale nek wong ada orang nama si alim, itu asma. Si alim, si pandai, si buruk rupa, si tampan, itu asma.
Mengapa diseluk si alim? Karena punya sifat pandai alim. Sifat pandai tadi memunculkan asma, disebut si pandai. Bahkan orang Jakarta itu lebih jelek. Ada orang itu punya sifat matanya cacat satu, namanya PC. Disebut si PC. Nama si PC itu muncul karena adanya sifat PC. Ada orang sifat bodoh. Kemudian dia punya nama panggilan si bodoh, si gila, dan sebagainya. Jadi asma tadi ya karena itu. Maka Allah yang pertama menunjukkan asar untuk menunjukkan asma. Setelah tahu asma, Allah menunjukkan sifat karena asma itu muncul dari sifatnya Allah. Ya, sifatnya Rohim karena disebut ya Rohim, asma Rohim. Jadi asma itu muncul dari sifat itu nanti. Nah kemudian orang kenal sifat, kemudian mengenal yang disifati. Karena sifat itu tidak bisa berdiri dengan sifat itu sendiri. Binafsihi. Dengan keberadaan sifat tidak bisa, harus melekat pada mausuf. Sifat itu harus berada di mausuf. Dan mausufnya zatullah, zatnya Allah. Maka ketika orang dikenalkan sifatnya Allah, Allah mengenalkan zatnya Allah SWT. Ini yang kemarin, ini salik dalam kajian. Sekarang berbeda orang yang ahli jazbi, orang yang ahli jazab, yaitu orang yang dijazab oleh Allah. Jazab maknanya ketarik. Mbak Yele gambarnya diundang. Seperti rakyat diundang presiden. Lek wong salik itu dari bawah, dia ingin menghadap presiden. Harus melengkapi surat-suratnya. Dari mulai kepala desa, surat jalan, KTP. Lek saiki ya kudu persyaratan Covid, kesehatannya dan sebagainya. Terus meningkat, mengajukan permohonan ya kepada sekretariat negara. Oleh sekretariat negara diproses. Kemudian dia panggil, baru dia berjalan. Berjalan, naik sepur, naik pesawat terbang, naik dan sebagainya. Hingga di Jakarta, ini wong salik, kemudian ke Istana Negara, diterima oleh protokoler. Kemudian baru dimasukkan ke istana di ruang pertemuan tamu Pak Jokowi. Yang terakhir baru itulah ketemu Pak Jokowi. Ya, musyahadah bidzatillahi, dia mampu musyahadah kepada zatnya Allah yang kamilah al-muqaddasah. Ini salik. Fa abil jazbi, seorang jazab ini yang menghendaki Pak Jokowi, Allah yang menghendaki. Bukan ini hakikatnya. Ada yang dijazabi orang yang sama sekali tidak tahu. Ada yang dia sesungguhnya orang ingin berjalan, sudah punya keinginan, perlu sudah mulai melangkah, sedikit banyak sudah menyiapkan persyaratan-persyaratan, torikoh-torikohnya, zikir sudah dilakoni. Ketika dia menyiapkan, tahu-tahu dipanggil oleh Pak Jokowi. Ini jazab. Sehingga dengan cepat. Nah, dipanggilnya tadi menurut Mbah Yai juga ada dipanggil, dikehendaki dari presiden, tapi juga masih tidak langsung di hadapan presiden. Bisa sampai protokol, kemudian oleh protokol diantarkan masuk sampai
presiden. Ada tidak? Dia tidak tahu, dipanggil melek biar sudah di istana negara. Lebih cepat lagi. Ada yang tidak, dia melek biar sudah di ruang tamunya presiden. Ijazah. Yang paling tinggi, biar dia sudah berhadapan-hadapan Pak Jokowi. Inilah jazab yang paling tinggi. Orang ini fana, makhluk hilang. Bahkan ketika jagungan Pak Jokowi, itu yang hilang istana tidak ada. Bahkan kita omong-omongan tuh gak mikir lek iki sedang omongan karo Pak Jokowi. Fana namanya ini. Hanya apa yang ada hati-hatinya. Zauqiyah. Ya mungkin yang kemarin tak jak nyang istana negara. Ketika jagungan Pak Jokowi itu pikiran gak enak sama sekali. Lek aku sedang jagungan Pak Jokowi. Hilang. Mek fokus toh. Itulah jazab yang sungguhnya. Pergilah kepada Allah SWT. Yaksifu lahum. Biar ya awalan angkamali zatihi, langsung dia melihat zatnya Allah. Ini bukan pandangan ainul basar, bukan mata kepala, di ainul basur, mata hati. Karena itu bagi mereka yang belum masuk dalam dunia ini, seandainya di daerah-daerah mendengarkan ini, jangan dicampur aduk sehingga nanti justru panjenengan kacau dengan akidah yang selama ini dipelajari. Jika ini ilmu tasawuf, terutama ini yang tidak ada di sini daerah, karena ini didengar siapapun juga, jangan mengukur ini dari disiplin ilmu yang lain. Timbul masalah yang sangat parah, seperti terjadinya pada Siti Jenar Wali Songo. Ini sudut pandangnya berbeda. Satu makom jazbi, satu makom syar'i. Satu pai pertimbangan mafsadah maslahah, satu ya siapa? Siti Jenar hanya zauqiyah yang muncul. Fana. Tidak bisa memperhitungkan akibat. Ini nanti maslahah atau masadah tidak bisa karena sedang fana. Ghairul akli namanya. Sudah tidak bisa dengan akal pikiran. Dalam teori hukum Islam ini tidak bisa dihukumi. Karena orang yang diterima amalnya dan pembertanggungjawaban perbuatannya itu adalah orang yang punya akal. Dalam teori hukum di Indonesia pula, jika orang ini dalam keadaan gila, itu tidak bisa diadili. Begitu dalam agama, jika orang ini dalam keadaan gila, gila itu maksudnya ghairul akli, hilang akalnya, tidak bisa dihukumi. Maka pertimbangan Wali Songo itu sebenarnya secara hukum Siti Jenar tidak bisa disalahkan. Hanya pertimbangan maslahah dan mafsadah Wali 9, kalau itu benar pembunuhan itu pertimbangan maslahah mafsadah. Secara hukum tidak bisa dijatuhkan hukum syirik atau hukum salah. Begitu pada jazab, ini hanya bisa melihat zatnya Allah. Ini zatnya Allah. Dan ini yang hakikat hanya lap-lapan saja. Gak bisa istiqomah. Orang yang betul-betul jazab itu ora enek mangan, ora enek ngombe ya meleleng tok. Meleleng tok. Ini biasanya ya menitan, jam-jaman. Kalau seminggu gak mungkin orang gak mangan. Tapi mungkin ada munfaridan meleleng. Seminggu iso gak mangan. Itu pudrah iradahnya Allah. Itu tidak semua manusia. Yaitu orang bisa dibuka mampu merasakan, artinya bidzauq semua, bukan bi'anil basirah, an dzatihi, saking zatnya Allah al-kamilati, sehingga fayudrikunahu yanan, awayanan, sehingga dia bisa merasakan dalam
idrakul zauqin, pangrasa hati, pendapat hati. Pendapat yang muncul bukan dalil fikri tapi min zauqin. Pendapat yang muncul dari rasa. Orang punya pendapat ada beberapa, ada karena ilmu. Itu iki enak, dia tidak ngerasane karena dia tahu resepnya. Bahannya ini, maka dia punya pangrasa enak. Namanya itu bil ilmi. Wah, masakan ini enak, legong mangan sih enak. Karena dia ahli masak. Ada bumbu ini, ada bahan ini, sehingga dia bisa musyadah makanan itu enak. Namanya itu ilmu yakin. Itu namanya yakin. Kemudian ainul yakin, dia melihat dalam porsi. Wah, enak iwake iki. Wah, enak ikine, enak ikine. Karena dia mengenal ada ikan, ada ini, ada iki, ada lauk ini. Matanya melihat, maka dia yakin bi'ainul basirah, yakin masakan enak. Inanya ilmu yakin. Kemudian dia belum melihat, tanpa membaca resepnya dimakan. Enak tenan. Itu namanya zauq, merasakan. Bila ilmin, bila ainin, tanpa melihat, tanpa ilmu, dia merasakan. Inilah yang a'la, yang paling tinggi. Merasakan, nah, faida, ya, fataha laka, ya, apabila kau dibuka oleh Allah, hadratullah, maka Anda akan melihat Allah. Tanpa bil ilmu, tanpa bil ain, langsung zauq bidzatillahi ila haqiqatil jazbi. Seluruh gambaran ini sudah sangat pas. Tidak ada kata-kata lagi yang mampu menguraikan proses ini, insyaallah. Dan inilah kemampuan saya untuk memberikan gambaran. Mungkin ada ulama lain yang lebih bisa menerangkan lebih gambar lagi. Itu adalah anugerah Allah. Tsumma tuhum ila syutis sifati. Ketika dia sudah zauq zatiyah, oleh Allah diturunkan. Karena diturunkan, akalnya muncul. Mulai muncul, ketok makhluk. Itu ala sifati, sifat Allah, zat yang kuasa, Allah zat yang ini muncul. Bi ayu syahidu ila irtiba'i dzati, mulai melihat ada hubungan zat dengan sifat. Ada zat mesti ada sifat. Laisa zat, ya, bila sifat tidak ada. Zat itu kauniyah, maujudun, maujudiyah, bangsa maujud. Semua benda yang maujud mati memiliki sifat. Allah itu zat yang maujud, yang wujud. Wujudu binafsihi, wujud dengan dirinya sendiri. Maka dia mesti punya sifat. Semua benda, rumah, mobil, apapun itu kalau sudah ada benda, ada sifat. Baik benda itu bisa dilihat mata, tidak bisa mata. Sifat, ada sifat warna, ada sifat gerak, bahkan ada sifat karakter, watak. Semua sifat yang mewarnai satu zat. Wah, warna indah, cantik, tampan, keadaan, kaya, miskin, pandai, kuat, dhaif, itu sifat. Keras, lemah, lembut, ini karakter, ini sifat. Jadi tidak ada satu zat bila sifat. Laisa zat bila sifat, tidak akan ada. Apalagi ada sifat tanpa zat, la yumkin. Dua-duanya
satu atunggal, dua tunggal, satu, tidak bisa dipisahkan zat dan sifat. Ini karena wong ngaji ilmu kalam, dan ini dari pertentangan sejak dulu kala hingga sampai membunuh di antara ulama-ulama. Dan biasanya itu ada sedikit kepentingan politik. Semua satu teori keyakinan dijadikan alat untuk menyatukan kelompok. Akhirnya yang tukaran bukan akidahnya kelompok dengan kelompok. Ini sejarah menurut kajian saya. Sebetulnya kalau pendapat tidak, pendapat ya pendapat. Benar besok diarsani Allah SWT fi yaumil akhirah. Tapi kelompok satu ingin mendominasi kelompok yang lain, ingin lebih afsoh, karena ingin dia lebih sokah, lebih benar. Nah itu, jadi ini masih nafsu semua hakikatnya. Setiap pertentangan itu pasti ada ikut campur nafsu. Bi ayyusyadi bi irtibati thumma yarji'u, mungkin Allah membalake ya, ada rota yarji'u ya sama ila ta'alluqi bil asma'i, ketika dia sudah mampu melihat sifat. Ini dia baru melihat asma. Bi ayyusyahiduna ta'alluq bil asari, kemudian dia dari melihat asma, kemudian dia bisa melihat asar makhluk. Tsumma yaruddu ila syutillah, ya, ta'alluq bil asari, tsumma yarudduhum ila syutil asari, melihat makhluk. Proses ini ayasduruha anil asma'i, karena makhluk ini muncul dari asma'i Allah. Sifat koharnya Allah yang muncul, kata kohar di sifat ya, kohirun. Maka ini sifat kohar adalah dari kata kohirun, Allah yang berkuasa, memaksa. Dari sifat itulah muncul asar, makhluk hanya muncul dari itu. Yang awalnya pasti dari iradah, kemudian kudroh. Sifat kudroh inilah yang menunjukkan asar. Ini namanya ketemu Allah. Kemudian bisa melihat sifatnya Allah, bisa melihat asmanya Allah, bisa melihat makhluk. Hanya di sini nanti ada orang yang bersempurna ketika melihat zatnya Allah, pada kadang fana tidak bisa melihat masyaallah, yang sifatnya aja nggak bisa melihat, yang asma'nya nggak melihat, apalagi yang makhluk. Kemudian dia medun melihat sifatnya. Ada yang tetap bisa melihat zat babi sifat, ada tidak melihat sifat bila zat. Semoga terus melihat asma bila sifat, bila zat, atau bila asma ya lelak zat dan sifat. Begitu ketika pada tingkat asar melihat makhluk. Ini sama dibangkit belajar riyadhah latihan. Aku yang mana? Ini kalau kayak ancer-ancer ilmu, ancer-ancer informasi. Nanti digulai dewe. Satu saat aku neng di, satu saat aku neng di. Ada yang melihat makhluk, tapi asma, sifat, zat hilang. Namanya itu mahjub orang ini bisa. Putus. Nah itu. Ada yang tidak, tetap bisa melihat semuanya. Inilah al-kamil. Tulis yang bayamai, ini kamil. Orang yang tingkat kamil. Makhluk kita, Allah kita. Kalau kita ya makhluk toh mahjub. Kita makhluk, ya kita Allah. Ini masih ahad wahidiyah. Kalau yang kita Allah toh itu ahadiyah.
fa'alu ma dhara lahum. Sekarang gambarane wong sing jadzab, karena apa yang jadzab? Karena jadzab ini tadi dia sempurna. Melihat Allah kita Allah, melihat asma ya kita Allah, melihat af'al ya kita Allah ini. Kalau salikin tidak, lihat makhluk hilang Allah. Awwalu ma dhahara lahum haqiqatul dzati al-muqaddasati. Pala mazhubin yang kamil. Ketika dia jazabnya pada tinggal kamil, maka dia awwalu ma dhahara haqqul dzati, hanya tadi haqqul dzat, langsung hadapan dengan Jokowi. Bahkan hilang, dirinya hilang. Kita sedang jagungan Jokowi tidak ada. Namun melolong loh. Tsumma raddu inha ila musyahadati sifati. Medun. Tapi ini gak hilang Allahnya. Melihat sifat juga melihat Allah tidak lemas. Tsumma raji'u. Kemudian dikembalikan lagi ila ta'alluqi bil asma. Dia bisa melihat hubungan tergantungnya asma dengan sifat, karena tidak ada asma tanpa sifat. Kalau orang dijenengi itu bimakom doa wong tuane jenenge diparingi nama Abdullah supaya nanti punya sifat menjadi hamba Allah. Itu namanya makom doa. Maka jenenge anaknya hati-hati. Hakikatul asma itu doa. Nah, jangan sembarang jenenge anaknya. Tsumma anzilu ila syuhudil athari. Lainul asma bisa melihat atharul asma makhluk. Wahum alladzina yaquluna ma ra'ayna syai'an illa ra'anallah. Orang-orang demikian ini setelah melihat Allah, melihat ini sampai melihat makhluk, maka dia melihat makhluk. Dia berkata, saya tidak melihat benda itu kecuali aku melihat Allah. Jadi begitu. Setelah melihat Allah, melihat sifat, melihat asma, kemudian makhluk, maka dia, aku tidak melihat sesuatu, hanya melihat Allah. Orang yang proses ini namanya ra'allaha kulli syai'in, tapi qablahu. Qablahu. Mengapa qablahu? Dia bisa melihat Tuhan dulu sebelum melihat makhluk. Maka dia bisa melihat Allah sebelum melihat makhluk. Qablahu. Nanti ada ba'dahu. Ada ma'ahu. Dan ada fihi. Insyaallah nanti pada bahasan yang selanjutnya mungkin saya lupa semua. Itu ini qablahu, ini disebut musyadah qablahu. Melihat Allah sebelum melihat makhluk. Kelihat Allah dulu baru kelihat makhluk. Ada nanti melihat makhluk ketok dulu baru dia menaik melihat Allah. Ada lagi melihat ma'ahu, Allah bersama makhluk. Ada lagi Allah fihi, Allah dalam makhluk. Makanya ra'ain Allah ala kan. Saya lupa bahasa Arabnya. Melihat makhluk dalam skala binar. Berapa segi itu? Nah, ini sekali lagi dipaham dengan kajian ilmu tasawuf yang mereka telah ngaji kitab Al-Hikam. Bagi mereka yang kebetulan mendengarkan, apalagi belum pernah mengamalkan waidiyah sehingga belum dapat bimbingan, sekali lagi kalau ada masalah yang miskil, karena memang Bapak juga pernah belajar ilmu aqaid, ilmu hakikat atau ilmu iman, imanul am, jika ada yang kurang paham, jangan ditanyakan kepada ghairul ahli atau ulama yang bukan bidangnya. Idza fusidal amri
min ghairi ahli fantariusah. Jika menanyakan sesuatu yang bukan bidangnya, apalagi dia hanya kajian ilmiah, sangat membahayakan. Kadang-kadang ilmiah itu bisa menunjukkan si alim, tapi ilmiah itu juga bisa menyesatkan si alim jika kemampuan memahaminya tidak disertai hidayahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia hanya dipahami menurut akal dan pikirannya sendiri, tidak didukung dengan taufik dan hidayahnya Allah. Karena itulah kalau belajar tentang hakikatnya Allah atau agama seumum, mohonlah pada Allah diberi taufik dan hidayah, sehingga yang Anda terima bukan informasi yang menyesatkan, yang dipengaruhi oleh nafsu yang ada di diri kita, tapi mudah-mudahan kefahaman itu minallah SWT binuril fahmi dan wa akhidnil fahmi, serta diberi rizki fahman nabina wa khifdzul mursalina wa ilhamal malaikatil muqrabin. Doalah sehingga kita di kecerdasan, sehingga hakikatnya ilmu dan kefahaman kita itu bukan dari kajian akal dan pikiran, tapi hidayah minta Allah Subhanahu wa ta'ala, dan diberi taufik hingga kita bisa melakukan apa yang diberikan Allah hidayah itu, hingga dengan taufik itu kita bisa lakukan. Maka benar ulama, kalau hidayah atau tidak ada taufik, orang itu hanya melihat, tidak bisa melakukan. Ya, mudah-mudahan kita diberi taufik hidayah hingga kita bisa merembayai suan fi hadratillahi di hadapan Allah dan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ya syafi'al khalqi sholatu wassalam alaika wa aslawur wa qad zalamtu wa laysa li ya sayyidi wa in darudda kuntu syasun ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya sayyidi ya sayyidi ya sayyidi ya sayyidi ya sayyidi ya ayyuhal ghaus alaika rabbini wangdur musilate ya sayyidi ya ayyuhal ghaus ya sayyidi ya sayyidi ya sayyidi ya ayyuhal ya sayyidi ya sayyidi ya sayyidi ayo. Al-Fatihah. Demikian Ahad pagi yang bisa kami sampaikan, ada kurang lebih mohon maaf yang sebesarnya. Mudah-mudahan kita bisa menerapkan ilmu yang kita baca ini hingga kita bisa hadir di hadapan Allah SWT aina makanu, dimanapun kita berada. Ya amin ya rabbal alamin. Selanjutnya waktu kami serahkan kepada pusat. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahilladzi huwal ahad al-wahidus samad yahdi lirrasyad bi khairi khalqika syafi'il umami ya Rabbana salli alaihi sallim ya ayyuhal ghawthu salamullah alaika rabbini biiznillah wanzur ilayya sayyidi binabrah musilatin lil hadratil aliyah ya Rabbana Allahumma salli salimi ala Muhammadin syafi'il umami wal ali waj'alil anama musri'in bil wahidiyati li rabbil alamin ya Rabbana ighfir yassir iftah wahdina qarrib wa alif bainana ya Rabbana amma ba'd. Hadratul Mukarram Mbah Yai Mu'allif Shalawat Wahidiyah qaddasallahu sirrah wa radhiyallahu an. Hadratul Mukarram Kanjeng Rama Kyai Haji Abdul Adham Majid radhiyallahu an, pengasuh perjuangan Wahidiyah dan pondok pesantren Gedong Al Munawwarah yang kita taati. Al Mukarramah Ibu Nyai wa Ahlul Bait, Bapak Ibu Pramu yang saya muliakan, hadirin hadirat, santriwan santriwati, beserta pengajian Ahad pagi yang dimuliakan Allah. Mari dalam kesempatan yang penuh barokah ini kita bersama-sama memanjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari ini kita bisa bertawajuh di majelis yang penuh barokah ini. Sawan kepangkuan beliau Kanjeng Rama Kyai Haji Abdul Adham Majid radhiyallahu an. Mudah-mudahan acara yang mulia pada pagi hari ini dibarengi dengan hidayah taufiknya Allah Subhanahu wa taala, syafaat tarbiyah beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karomah nadhrah yang istimewa dari beliau Ghausi hadza zaman radhiyallahu an. Sanjungan salawat salam yang seindah-indahnya mudah-mudahan senantiasa terlimpah ruah kepangkuan Prianton Agung beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihim wa ashabihim wa dzurriyyatihim wa jamil aqtab min awalihim ila akhirihim, khususan khasah Ghausi hadza zaman radhiyallahu anhu wa syairi awliya illahi radhiyallahu ta'ala anhum wa ada alaina min barakatihim wa syafaatihim wa karomatihim wa amatana bi amdadihim kama yaliku bika wa bihim. Amin, amin ya rabbal alamin. Sekali lagi mudah-mudahan Prianton Agung yang saya sebut di atas, khususnya beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ghausi hadza zaman radhiyallahu an, senantiasa memberikan jangkungan doa restunya kepada kita semua, sehingga
acara pada saat ini betul-betul membuahkan manfaat, maslahah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin Bapak Ibu peserta pengajian Ahad pagi yang dirahmati Allah. Di sini kami mewakili Perjuangan Wahidiyah Pusat ingin menyampaikan beberapa pengumuman. Pertama, pada hari Kamis malam Jumat, tepatnya tanggal 26 Dzulqa'dah 1441 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 16 Juli 2020 Masehi, akan dimulainya pengamalan mujadah 40 hari. Selanjutnya, sebagai wujud keinginan kita nderek ke pangkuan pengasuh perjuangan Wahidiyah, makmum di belakang beliau Kanjeng Romo Ki Haji Abdul Latif Majid radhiyallahu anhu, pada para bapak ibu seluruh pengamal Wahidiyah yang memiliki putra putri usia sekolah, mari kita selamatkan dengan mendaftarkan putra putri kita di sekolah-sekolah Wahidiyah yang ada di daerahnya masing-masing. Atau kita pondokkan di pondok pesantren Kedonglo Al Munawwarah, tempat lahirnya sholawat Wahidiyah. Dan bagi putra putri kita yang lulus SMA, yang baru saja lulus SMA, aliyah, atau yang sederajat pada tahun ini, mari kita kuliahkan, kita daftarkan di Universitas Wahidiyah Kedonglo Kediri untuk dicetak menjadi wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Wali yang intelek yang waliullah, hadirin di bawah bimbingan langsung Hadratul Mukarram Kanjeng Romo Ki Haji Abdul Latif Majid radhiyallahu anhu. Sehingga nantinya lahiriah dan batiniah kita, anak-anak kita akan menjadi penderek beliau, penerus perjuangan, tercatat sebagai santri-santri beliau Kanjeng Romo Yai radhiyallahu an min hadza ila yaumil qiyamah. Dan mari, sekalipun kondisi daerah kita seperti yang kita rasakan saat ini, mari kita tetap berusaha melestarikan dan melaksanakan apa yang telah dituntunkan beliau Kanjeng Romo Yai radhiyallahu an, dengan mujadah-mujadah, baik mujadah yaumiyah, usbu'iyah, dan mujadah yang lain. Meskipun pelaksanaannya karena sesuatu hal harus di rumah saja, mari kita tetap berusaha untuk melaksanakan secara istiqomah. Oleh karena itu, hadirat khususnya para ketua PW di daerahnya masing-masing, para ketua departemen, pembina di semua tingkatan, untuk mengontrol secara langsung, membimbing dan mendorong agar para pengamal di daerah kita masing-masing tetap istiqomah melaksanakan apa yang telah dituntunkan oleh Hadratul Mukarram Kanjeng Romo Ki Haji Abdul Latif Majid radhiyallahu anhu. Dalam situasi dan kondisi bagaimanapun adanya, dan yang lebih terpenting lagi, hadirin hadirat,
Mari kita senantiasa tawajuh menghadapkan pandangan batinia kita ke pangkuan guru rohani kita, Kanjeng Rama Ki Haji Abdul Latif Masjid radhiyallahu an, fi ai makanin wa sa'atin, kapan dan di mana saja hadirin hadirat. Dan mari hadirin sekalian, pada saat ini tempat yang mustajabah, kita langsung ditunggui guru rohani kita. Mari kita mohon ampun atas segala dosa-dosa kita, kesalahan kita, kendelonjoman kita, suul adab kita. Kepangkuan beliau Kanjeng Rama Yai radhiyallahu anhu, kita mohon ampun. Kita mohon supaya kita dijadikan bendera beliau, keturunan kita dijadikan bendera beliau min hadza ila yaumil qiyamah. Hadirin hadirat, mari kita matur. Al-Fatihah. Ya ayyuhal ghaus salamullah alaika rabbini wanzur ilaika sayyidi binadro musilatin ya ayyuhal ghaus salamullah alaika rabbini wanzur ilaika sayyidi binadro musilatin lil hadratil aliyah ya ayyuhal ghaus alaika rabbini bi'idhnillah wanzur ilayya sayyidi binadra musilatin lil hadratil aliyah ya sayyidi ya ayyuhal ghaus 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 ya sayyidi ya ayyuhal ghaus. Al-Fatihah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Segala salah hilah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabil khusus Pangkuan Hadratul Mukarram Kanjeng Rama Ki Haji Abdul Latif Masjid radhiyallahu anhu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wa minar Rasul sallallahu alaihi wasallam syafa'ah wa tarbiyah. Wa minal ghauzi hadza zaman nadrah wal barakah wal karamah. Wassalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin hadirat yang saya hormati, demikian pengumuman-pengumuman yang telah disampaikan dari perwakilan pusat. Ya mari anjuran dan pengumuman kita sedang respon, terutama sebentar lagi kita akan memulai mujadah 40 hari dalam rangka menyongsong mujadah kubro. Kita saat mungkin kita melaksanakan dengan teknik nanti menurut petunjuk yang diberikan dari pembinaan penyiaran, disesuaikan dengan daerah masing-masing. Yang kedua, hubungan dan pendidikan. Pendidikan ini adalah sangat penting bagi kehidupan anak-anak kita,
di kehidupan dalam perjuangan kita. Karena inna fiyati syubani amrul ummah fi aqdamiha hayataha. Di tangan para pemuda, anak-anak, ini persoalan umat yang akan datang. Jika pemuda, anak-anak kita di hari ini baik, maka keadaan ummah yang akan datang ini juga akan baik. Jika pendidikan anak-anak kita, baik anak saya pribadi biologis maupun anak dalam ini perjuangan, yaitu generasi-generasi kanak-kanak kita dan remaja kita, menjadi remaja yang baik, yang berkualitas, punya keilmuan yang tinggi, yang mendalam, didukung dengan satu skill, keterampilan, kemampuan, pelaksanaan atau pemanfaatan ilmu sendiri, sehingga menjadi anak yang berkualitas, berguna, bahkan mampu menghasilkan hasil guna yang bermanfaat bagi dirinya maupun kehidupan umat dan masyarakat kemudian hari, berguna bagi perjuangan fafiru ilallah wa rasulih sallallahu alaihi wasallam, berjuang bagi negara dan bangsa masing-masing di mana pengamal itu berada dalam satu negara. Maka pendidikan sangat penting perannya, bukan hanya mencetak ilmuwan-ilmuwan yang punya kompetensi yang kuat, skill yang tinggi, tapi membentuk karakter pejuang yang handal, mencetak pejuang-pejuang yang militan, mampu dan ulet, siap menghadapi semua tantangan masa depan. Maka perjuangan kita nanti dapat dipastikan secara syariah akan tampil perjuangan yang sangat tinggi, pelopor pembangunan kehidupan manusia dimanapun, di negara dan bangsa manapun juga. Di saat Wahidiyah sudah go internasional, maka para pemuda Wahidiyah besok siap sebagaimana para sahabat-sahabat Nabi pada waktu itu, yang pada zaman Kanjeng Nabi masih pemuda-pemuda, ketika tinggal Nabi menjadi satu pejuang-pejuang yang bukan hanya di daerah Mekah, Timur Tengah, Asia, bahkan sampai di Afrika, di Tiongkok, hingga pada waktu zaman Utsman ini sudah ada para sahabat yang sampai di Tiongkok, yang membawa Islam di Tiongkok. Bahkan pada zaman Rasulullah ada sekelompok sahabat yang diperintah dan ditugaskan Rasulullah langsung untuk berhijrah, berjuang di Afrika, sehingga di sana berkembanglah Islam. Maka pemuda-pemuda kita, kalau jangan takut meninggalkan kampung halaman, keluar Jawa, bahkan keluar Indonesia. Niatilah berjuang dimanapun Anda berada. Dengan demikian secara syariat, wahyu akan tersiar. Misi Mbah Yai atas tugas Rasulullah SAW tidak akan lama lagi. Dan janji-janji Allah melalui mimpi Mbah Yai Ma'ruf dari anak keturunannya nanti akan mengelilingi memenuhi dunia, akan cepat terbukti sebagai janji Allah kepada Rasulullah dalam menggali parit Khandaq
bahwa tanah Syam, tanah Irak, tanah Parsi besok akan menjadi milik Islam. Baru setelah zaman kekhalifan Umar bin Khattab itu janji Allah itu terbukti dengan dikalahkanlah Syam hingga orang Romawi kembali, dikalahkan di Irak sehingga Romawi yang menjajah telah hilang, yang terakhir Parsi. Mudah-mudahan waidah nanti akan seluruh dunia menjadi pengamal suatu waidah. Para bapak, para ibu yang hormati, dalam menyiapkan pemuda-pemuda yang militan, handal dan terampil, tidak lain kecuali pendidikan, baik formal maupun pendidikan dalam keluarga dan rumah tangga kita. Sebagaimana dengan anjuran tadi, kami mohon putra-putra pengamal yang sudah usia sekolah supaya disekolahkan di sekolah-sekolah Waidiah mulai TK, SD, SMP dan perguruan tinggi. Bayai dawuh supaya anak-anak pengamal disekolahkan di sekolah Waidiah. Mungkin dalam hal materi, ya, alumninya ini mungkin masih kalah dengan di luar Waidiah. Tapi di Waidiah ada pendidikan kewahidian, ada pendidikan dikenakan Allah wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dawuh Mbaya ini ketika mulai pembukaan SMP SMA di tahun 80-an, di mana Waidiah masih sukan terbelakang. Apalagi sekarang, alhamdulillah sekolah Waidiah Temadi Dunglo ini tidak kalah dengan sekolah di luar. Walau belum terbaik di Kediri, tapi sudah termasuk menengah ke atas. Karena itulah saya minta pada seluruh pengamal Waidiah hendaknya menyekolahkan anak Waidiah. Jika karena uzur tertentu, sekolahkan di daerah masing-masing yang memungkinkan. Karena semua itu juga menyangkut biaya dari pendidikan itu. Inilah yang saya sampaikan, hendaknya anaknya sekolahnya. Yang kedua, orang tua harus nantiasa mendoakan untuk anaknya yang belajar. Mudah-mudahan anak-anaknya ini diberi kecerdasan oleh Allah SWT, diberi nur kepahaman, dijauhkan dari hati yang gelap, diberi kefahaman yang tinggi sebagai kebahagiaan para nabi, diberi hafalan apa yang dibaca, tidak akan lupa kalau tidak Allah menghendaki. Sebagaimana janji Allah, sanuqri'uka fala tansa illa ma sya'allah. Aku akan bacakan padamu ya Muhammad, fala tansa, kau tidak akan lupa, illa ma sya'allah, kecuali Allah menghendaki. Lebih daripada itu, ketahuilah, innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Dia yang mengetahui barang yang tampak, yang nyata, maupun wala yakhfa, maupun yang tidak tampak. Jika manusia sudah difutuh ini, makhluk semua tersingkap rahasianya, maka orang ini tidak ada yang tidak paham sama sekali. Makhluk akan berkata padanya, aku adalah ini. Sebelum kita bertanya, dia memberitahu pada kita. Sebelum kita membaca, dia telah memberitahu kita. Itulah kata Mbak Ma'ruf, aku lek ngaji kitab marayaku. Kitabnya membacakan pada Mbak Ma'ruf, mengulang. Ini dawuh Mbak Ma'ruf. Dan ini pun juga sampai pada Kiai Lirboyo Mbaye Makhrus, hingga Mbaye Makhrus dawuh pada anaknya Kiai Hababi, Mbak Ma'ruf lek ngaji kitab marai sing maca. Demikian Kiai Hababi bertanya pada saya, bagaimana maksudnya kitab mari sing maca?
Ini yang pasti ditanyakan pada saya. Dan dia bertanya, bagaimana riadohnya Mbah Yai Majid? Aku jawab, Mbah Majid tidak riadoh. Ini hanya fadlnya Allah SWT. Fadl yang di luar ikhtiar manusia, tidak bisa dijangkau dengan riadoh. Seperti kenabian itu tidak bisa dijangkau dengan riadoh. Tapi layan kenabian, kerasulan, ini bisa dijangkau. Walaupun tetap ada mohonan. Nabiullah Ibrahim bermohon kepada Allah, ya Allah, aku mohon padamu setelah aku mati nanti. Para nabi dan rasul, aku minta dari anak-anak dan keturunan aku. Itulah doa Nabi Ibrahim. Kata Allah, aku kabulkan bagi anakmu yang solih. Karena itu aku bermohon ketika aku di Madinah, ya Rasulullah, doakanlah para pejuang Wahidiyah, pimpinan Wahidiyah selesai yang tidak ada nanti. Aku mohon dari anak dan keturunan aku ila yaumil qiyamah. Ini doa saya ketika saya di Madinah yang pertama saja. Mudah-mudahan dari anak-anak saya, keturunan saya yang soleh nanti diangkat oleh Allah SWT. Jadi pejuang-pejuang kafiru ya Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Mari berhati-hati untuk akhir ini kita menangis kepada di mana kita penuh kezaliman, sering hanya memakan akal dan pikiran. Saya sering menyampaikan secara ilmiah, secara akliyah, hingga jarang saya menyentuh tentang ruqyah. Maka di pagi hari mari kita tinggalkan akal dan ilmu kita. Kita hanya metode hidayah dan taufiknya Allah. Hanya itu, dengan kudrah dan irada Allah. Tidak ada ikhtiar yang bisa memaksa Allah SWT. Ikhtiar kita hanya kewajiban semata. Barang siapa yang meyakini ikhtiarnya itu memberikan adalah syirik, karena ikhtiar itu adalah makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. 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 Allahumma ya wahidu ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa namatin ya jati maklumatillah ya yubadi wa amri. Allahumma ya wahidu ya wajidu ya, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa namatin ya jati maklumatillah. Allahumma ya wahidu ya wajidu ya, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa namatin mi'adati maklumat. Allahumma ya wahid ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala Muhammad fi kulli lamhatin wa namatin mi'adati maklumat. Allahumma ya wahidu ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina fi kulli lamhatin wa namatin mi'adati maklumat. Allahumma ya wajidu ya, salli wa sallim wa barik ala fi kulli lamhatin wa nafsin mi'adati maklumatillah wa fiyudati. Allahumma ya wahidu ya
يا واجد يا جواد صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في كل لمحة ونفس عدد معلومات الله وفيوده اللهم كما أنت أهله صل وسلم وبارك مولانا وشفينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم كما وعلى نسألك اللهم بحق أن تغرقنا في لجة بحر الوحدة حتى لا نرى ولا نسمع ولا نجد ولا نحس ولا نتحرك ولا نسكن إلا بها وترزقنا أمام مغفرتك وتمام نعمتك وتمام معرفتك وتمام محبتك يا الله وتمام رضا وصلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عدد ما أحاط بعلمك وأحصاه كتابك برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب اللهم كما أنت أهله صلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا وشفيعنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم كما هو أهله نسألك اللهم بحق أن تغرقنا في لجة بحر الوحدة حتى لا نرى ولا نسمع ولا نجد ولا نحس ولا نتحرك ولا نسكن إلا بها وترزقنا تمام مغفرتك يا وتمام نعمتك يا وتمام معرفتك وتمام محبتك يا وتمام رضوانك يا الله وصلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عدد ما أحاط بعلمك وأحصاه كتابك برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب اللهم كما أنت أهله صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا وشفيعنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم كما هو أهله نسألك اللهم بحق أن تغرقنا في لجة بحر الوحدة حتى لا نرى ولا نجد ولا نحس ولا نتحرك ولا نسكن وترزقنا تمام موت وتمام نعمتك يا الله وتمام معرفتك وتمام محبتك يا الله وتمام رضوانك يا الله وصلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عدد ما أحاط بعلمك وأحصاه برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب اللهم كما أنت أهله صلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا وشفيعنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم كما هو أهله نسألك اللهم بحق أن تغرقنا في لجة بحر الوحدة حتى لا نرى ولا نسمع
ولا نجد ولا نحس ولا نتحرك ولا نسكن إلا بها وترزقنا تمام مغفرتك يا الله وتمام نعمتك يا الله وتمام معرفتك يا الله وتمام محبتك يا الله وتمام رضوانك يا الله وصلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عدد ما أحاط به علمك وأحصاه كتابك برحمتك يا أرحم والحمد لله رب اللهم كما أنت أهله صلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا وشافئنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم كما هو أهله نسألك اللهم بحق أن تغرقنا في لجة بحر الوحدة حتى لا نرى ولا نسمع ولا نجد ولا نحس ولا نتحرك ولا نسكن إلا بها وترزقنا تمام مغفرتك يا الله وتمام نعمتك يا الله وتمام معرفتك يا الله وتمام محبتك يا الله وتمام رضوانك يا الله وصلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عدد ما أحاط بعلمك وأحصاه كتابك برحمتك يا أرحم والحمد لله رب العالمين اللهم كما أنت أهله صلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا وشفيئنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم كما هو أهله نسألك اللهم بحق أن تغرقنا في لجة بحر الوحدة حتى لا نرى ولا نسمع ولا نجد ولا نحس ولا نتحرك ولا نسكن وترزقنا تمام مغفرتك وتمام نعمتك يا الله وتمام محبتك يا الله وتمام محبتك يا الله وتمام رضوانك يا الله وصلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عدد ما أحاط بعلمك وأحصاه برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب اللهم كما أنت أهله صلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا وشفيئنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم كما هو أهله نسألك اللهم بحق أن تغرقنا في لجة بحر الوحدة حتى لا نرى ولا نسمع ولا نجد ولا نحس ولا نتحرك ولا نسكن إلا بها وترزقنا تمام مغفرتك وتمام نعمتك يا الله وتمام محبتك يا الله وتمام رضوانك يا الله وصلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عدد ما أحاط بعلمك وأحصاه كتابك برحمتك يا أرحم والحمد لله رب العالمين يا شافي الخلق عليك نور القلب وأصله ورقه أدري
وقد ظلمت وليس لي يا سيدي فإن ترد كنت شر يا شافع الخلق عليك نور وأصله ورحمة وقد ظلمت وليس لي فإن ترد كنت شر يا شافع الخلق الصلاة عليك نورا وأصله ورحمة وقد ظلمت وليس لي يا سيدي فإن ترد كنت شر يا شافع الخلق عليك نور خلق هادي وأصله والرقع أدرك وقد ظلمت وليس لي يا سيدي فإن ترد كنت يا شافع الخلق الصلاة عليك نورا وأصله ورقع فقد ظلمت وليس لي يا سيدي سوى فإن ترد كنت شخصا يا شافع الخلق الصلاة عليك نور الخلق هادي وأصله ورقع فقد ظلمت وليس لي يا سيدي سواك فإن ترد كنت يا شافع الخلق الصلاة عليك نور وأصله وروحه أدرك فقد ظلمت وليس لي يا سيدي فإن ترد كنت يا سيدي 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 يا أيها الغوث سلام الله عليك يا رب وانظر إلي سيدي بنظرة مسلة يا أيها الغوث سلام الله عليك يا رب وانظر إلي سيدي بنظرة مسلة يا أيها الغوث السلام الله عليك يا رب وانظر إلي سيدي بنظرة مسلة يا أيها الغوث سلام الله عليك يا ربي وانظر إلي سيدي بنظرة مسلة يا أيها الغوث سلام الله عليك يا رب وانظر إلي سيدي بنظرة مسلة يا أيها الغوث عليك يا رب وانظر إلي سيدي بنظرة مسلة يا أيها الغوث سلام الله عليك يا رب وانظر إلي سيدي بنظرة مسلة يا شفيع الخلق يا حبيب الله صلاة عليك ما ضلت خذ بيدي يا سيدي يا شفيع الخلق يا حبيب الله صلاة عليك ما ضلت إلتي في بلدتي خذ بيدي يا شفيع الخلق يا حبيب الله صلاة عليك ما ضلت خذ بيدي يا سيدي
Ya syafi'al khalqi habib Salatu alaika mas Dhallat dhallat ilati fi baldati khuzbi Ya syafi'al khalqi habib Salatu dhallat khuzbi yadi ya sayyidi Ya syafi'al khalqi habib Salatu alaika Dhallat dhallat Khudh biyadi Ya syafi'al khalqi habib Salatu alaika Dhallat dhallat Khudh biyadi Ya sayyidi ya Rasulullah Ya sayyidi Ya sayyidi ya Rasul Ya sayyidi Ya sayyidi Ya sayyidi Ya sayyidi Ya sayyidi ya Rasul Ya sayyidi Ya sayyidi Ya sayyidi Ya sayyidi Ya sayyidi Ya sayyidi ya Rasulullah Ya sayyidi ya Rasul Ya sayyidi Ya sayyidi ya Rasul Ya Rabbana Allahumma salli ala Muhammadin wal ali waj'alil anama bil wahidiyati li Rabb Ya Rabbana ufir yasir qurrib alif Ya Rabbana Allahumma salli ala Muhammadin wal ali waj'alil anama muslim bil wahidiyati li Rabb Ya Rabbana ufir yasir qurrib alif Ya Rabbana Allahumma salli ala Muhammadin wal ali waj'alil anama bil wahidiyati li Rabb Ya Rabbana ufir yasrif tawadina qurrib Ya Rabbana Allahumma salli ala Muhammadin wal ali waj'alil anama musra'in bil wahid Ya Rabbana ufir yasrif qurrib alif Ya Rabbana Allahumma salli ala Muhammadin wal ali waj'alil anama bil wahidiyati li Rabb Ya Rabb qurrib alif inana Ya Rabbana Allahumma salli ala Muhammadin wal ali waj'alil anama bil wahidiyati li Rabb Ya Rabbana ufir qurrib alif Ya Rabbana Allahumma salli ala Muhammadin wal ali waj'alil anama bil wahidiyati li Rabbil Ya Rabbana ufir yasrif qurrib alif bainana Ya Rabbana Allahumma barik bima khalaqta wa fi hadhil mujada Allahumma barik bima khalaqta wa fi hadhil mujada Allahumma barik bima khalaqta wa fi hadhil mujada Allahumma barik bima khalaqta
وفي هذه المجادلة اللهم بارك فيما خلقت وفي هذه المجادلة اللهم بارك وفي هذه istirahat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihaqqi ismikal azam wa bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati ghausi adas wa awanihi wa sari awliyaik ya Allah ya Allah radiyallahu Allahumma bihaqqi ismikal azam wa bi jahi sayyidina Muhammadin wa bi barakatil ghausi adas wa awanihi wa sari awliyaika ya Allah ya Allah ya Allah radiyallahu ta'ala anhum Allahumma bihaqqi ismikal azam wa bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati ghausi hadaz zaman wa awanihi wa sari awliyaika ya Allah ya Allah ya Allah radiyallahu ta'ala anhum balligh jami'al alamin nida'na hadha waj'al fi ta'zirum balligh jami'al alamin nida'na hadha waj'al fi ta'zirum balligh jami'al nida'na hadha waj'al fi ta'zirum balligh jami'al alamin nida'na hadha waj'al fi balligh jami'al alamin nida'na hadha waj'al fi ta'zirum balligh jami'al alamin nida'na hadha waj'al fi ta'zirum balligh jami'al alamin nida'na hadha waj'al fi ta'zirum fa innaka ala kulli syai' wa innaka ala kulli syai'in qadir wa innaka ala kulli syai'in qadir Wafirru ilallah Wafirru ilallah Wafirru 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 ilallah Wafirru ilallah Wafirru 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 ilallah wa qul ya al-haq innal batila kana wa qul ja al-haq wa zaq innal batila kana wa qul ja al-haq innal batila kana wa qul ja al-haq wa zaq innal batila kana wa qul ja al-haq wa zaq innal batila kana wa qul ja'al haq wa zaqal innal batila kana wa qul ja'al haq wa zaqal batil innal batila kana wa qul ja'al haq wa zaqal innal batila kana wa qul ja'al haq wa zaqal batil innal batila kana wa qul ja'al haq wa zaqal innal batila kana wa qul ja'al haq wa zaqal
innal batila kana wa qul ja'al haq wa zaqal batil innal batila kana wa qul ja'al haq wa zaqal batil innal batila kana wa qul ja'al haq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa wa qul ja'al haq wa zaqal innal batila kana zahuqa wa qul ja'al haq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa wa qul ja'al haq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Al-Fatihah. Mari kita nida penjuru. Al-Fatihah. Qul ja'al haqq wa zaqal innal batila kana. Al-Fatihah. Fafirru ilallah fafirru ilallah wa qul ja'al haqq wa innal batila. Al-Fatihah. Fafirru ilallah fafirru ilallah fafirru ilallah wa qul innal batila kana zahuqa. Al-Fatihah. Fafirru qul ja'al haqq innal batila. Al-Fatihah. Ya syafi'an faqis salatu wassalam alaika nurul khalqiha iyal aslahu waruhahu adrik faqad bolan tu abadaw warabbini walaysa li ya sayyidi siwaka fa'id taru yakuntu syahsan alika ya sayyidi ya sayyidi
Wabillahi taufiq wal hidayah. Amin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syabab tarbiyah. Amin ghazal zaman an-nadrul barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.